رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتدبير الحمد لله العلي وحده العليم القدير الغني المجيد وأفضل الصلاة وتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأخيار لا سيما ربكم في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها قريرة البهية لطيفة صغيرة في العجم لكنها كبيرة في العلم يكفيك علما إن تريد أن تكفي لأنها بزبدات فلتكفي والله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم وفي ذلك حسب حكمها إلى محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم جواز سلس الأقسام وحج بثلاثة الأفهام وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فعرفها يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق حسن الله عليه متنية الإله والواجب تكفير ما لم يقبل أن يجب بذاته فابتهل والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خطأ ثم اعلم بأن هذا العلم أي مسيح الله العلي علما من غير شك حديث مفتقر لأنه قام به تغير وجوده وجوده والده هو المسمى بقيل فاعلم بأن الوصف بالوجود بواجبات الوحيد المعبود بظاهر بأن كل أثر إلى مؤثر فتبري ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية بالذات وله قيامه بنفسه تلقى مخالف للغير ولني بذات وصفة العليا والفعل في التهذير ليس إلا لوحي الله جل وعلا ومن يقول بصوت قول إلا فلا تكون إلا لله ومن يقول بالقوات متعاطفة كبيعي فلا تتهي لا يكون متصفا بها لازم حدوثه ومحال فاستكين لأنه يحيي تسلسلي ودفي وهو المستحيل المجري فهو جليل وجميل والولي والطير القدوس ورب العلي منزه عن الحلول وجهه والاتصال الانفصال وسقط المعاني سبعة للراجع المنفق بالأشياء آيته وقرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وهي بضده قد أمر فالقصد ويل الأمر فاطرح المرى فهو علمت أربع نسام في الكائنات فأفاد المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار تعرف الصفات حمل ومنع على الحياة فللمجسم وكلام سامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها وتقول بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلمة بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بتكليف كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل ما قام به سواها فهو الذي بالفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر لغيره جل المقتدر وزيد في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد وما يكن فعل الصالح وجب على الإله فلا سأل هدفا وسنة في رؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقود جائز بحقه وقرأت فيه دليل نقله وصل جميع الرسل بالأمان والصدق والتبليغ والرضوان ويستحيل ضدها عليهم وجائز الكأكل في حقهم يسألون فضل والرحمة للعالمين جل نور النعمة
ولب الحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والخلد والبلاد ثم الأولياء وكل مدى من البشير من كل حكم صار كالضروري ويقضي بكلمة الإسلام وقد من سائر الأحكام فأخبرنا من ذكر رب الأدب تقضي بهذا الذكر على الرضا والقلب بالخوف على الرجاء وسلم لك من ثناء وتجد التوبة للأزهار لدى سمع رحمة الغفار وكن على عليه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقدر والقدر وكل مقدور فمعلومة وكله مسلم وكتسلم وتسبيل نفسك العلماء وقد استقب من الأغيار بالليل والقيام في الأسحار والكل والذكر على دوام مسلم ولسائر الأحكام مرقبا لله في الأحوال لتتقي معالي والكمال وكل ذل للرب لا ترفع بالقطيع ولا تحريم بسرك لها المضيء للحما واختم بخير يا رحيم الرحمة والحمد لله على تمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشم الختم وآله وصحبه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa hadza dan ini ini al-khamis nih, yang kelima nih. Ataupun wa hadza ay ittiba'u syaikhin arifin. Dan bermula ini yaitu yang kelima, ataupun bermula ini yaitu mengikutkan syekh yang arif. Tuh ma'khuzun ialah diambil fahamkan min qaulina daripada perkataan kami. Nah, mana perkataan kami? Watba' sabilan nasikinal ulama. Nah, watba' sabila, dan ikutlah olehmu sabila akan jalan an-nasikina, para hamba abid, orang menyembah ke Allah Subhanahu wa taala, ubudiah dengan Allah taala, al-ulama, dan orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui dengan segala hukum hakam syariat. Tuh, jadi kata yang kelima tu sebagai usul daripada 10 usul, 10 teras at-tariqu, jalan al-muwassilu ilallah, yang menyampailah ia jalan tu kepada Allah. Akan seorang yang nak menjalani jalan hati dia tu sampai kepada Allah, itu mesti dia tu ittiba'u syaikhin arifin, mengikut akan syekh yang arif, jangan syekh yang jahil. Syekh yang arif. Lagu mana syekh yang arif? Qad salaka tariqa ahlillah ala yadi syaikhi. Syekh yang telah menjalani akan jalan bagi ahlillah
Tu. Di atas tarbiyah guru dia. Dia maknanya dia mengaji dengan guru. Guru pada guru, guru pada guru hingga sampai kepada para a'immah. Hingga sampai kepada tabi'in. Tabi'ut tabi'in, tabi'in dan sahabat hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah kata dia, ini nih makhuzun, diambil faham min qaulina, daripada perkataan kami, watba, dan hendak ikutlah kamu, ai fi sayrika, pada perjalanan kamu, perjalanan kerohanian kamu, perjalanan hati kamu nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu kena ikut sabila ay at-tariqah, atau sabila ay at-tariqah, akan jalan an-nasikina, para hamba abid, orang menyembah ke Allah Subhanahu wa taala, orang yang tekun beribadat pada Allah. An-nasikin itu jam'u nasikin, dengan makna abidin. Artinya mu kena ikut orang-orang abid, orang-orang yang beribadat pada Allah, al-ulama, dan alim ulama. Al-ulama tu jam'u alimi. Jamak daripada mufradnya alim, bukan alim. Kalau Allah Subhanahu wa taala tu alim, sirah mubalaghah, yang bersangatan mengetahui, yang maha amat mengetahui. Tapi kalau kita manusia ni alimin, orang yang alim, orang yang manittasafa bil ilmi, orang yang bersifat dengan ilmu, itu alim. Tu sebab tu Tuhan kata dalam Quran, likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun. Aduh, alimun Tuhan tu. Likulli fawqa kulli dhi ilmin, bagi tiap-tiap, likulli fawqa kulli dhi ilmin, di atas tiap-tiap orang yang mempunyai ilmu tu, alimun, ada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Jadi Allah tu maha mengetahui. Kita tu tahu sekadar mana hak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu tu kepada manusia melainkan sedikit jua. Tu. Wa huwa, dan ia ulama ni ataupun alim ni. Siapa orang alim? Adakah orang hak janggut panjang, pakai serban, semuta besar, bercelok, sugi kiri kanan atas telinga, wasabah balik tekak pula. Tengok orang alim ni mana orang alim? Al-arifu bil ahkami syar'iyyati. Orang yang arif, orang yang mengetahui dengan secara halusi, itu makna arif. Orang yang mengenal maknanya mengetahui dengan secara halusi, bil ahkami syar'iyyati, dengan segala hukum hakam yang dibangsa pada syarak. Tu dia tahu hukum halal, haram, sah, batal, wajib, sunat, makruh, haram. Tu dia tahu. Jadi kalau tak tahu hak mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunat, mana makruh, mana haram, maka orang tak panggil orang yang alim. Tu tak tahu hak mana wajib, mana sunat. Dia tahunya duk cerita hak martabak tu, martabak ni. Tanya bab hukum wajib ke sunat ke haram ke makruh, tak tahu. Tu orang panggil orang jahil. Orang alim ni makna al-arifu bil ahkami syar'iyyati, orang yang mengetahui dengan secara halusi dengan segala hukum hakam yang dibangsa pada syarak, allati 'alaiha, yang di atasnya, di atas hukum syarak itulah, madarus sihhatid dini, berpusing berlega-legalah kesahihan agama. Agama ni sah ke tak sah, dia berpaksi kepada hukum hakam syariat. Jadi sebab tu kalau seorang itu tidak menjalani hukum hakam syariat, lari daripada syariat, artinya seorang itu tidak betul dalam beragama. Faham? Tu tak betul tu agama dia tu. Dakwa saja beragama, tapi lari daripada hukum hakam syariat, maka tak betul agama dia tu. Sebab apa?
Sebab hukum hakam syariat tu allati alaiha, yang di atasnya hukum hakam syariat itulah madarus sihatid dini, berlegar atau berpusingnya, nah, berpaksi, sedap gitu ya. Madaru makna berpusing, mana midar, nah, berpusing-pusing, mana berpaksilah kesahihan agama. Dah. Anak takmim dulu. Ugama tu takmim pada kata ugama. Ugama tu i'tiqadiyatan ke? I'tiqadiyatan kanat, sama ada bahasa pegangan dalam hati ke ada ia agama, au amaliyatan, ataupun agama tu hak bahasa amaliyah, nah, hija buat dengan anggota badan yang zahir. Tu. Tapi amaliyah ni ada hak bahasa jenis badan, ada bahasa jenis hati. Dah. Tu. Amaliyah tu ada amaliyah jawarihah, nah, ada amaliyah qalbiyah. Ada orang panggil amaliyah hak bahasa anggota tubuh badan, dengan kaki, dengan tangan, dengan lidah, dengan mata, dengan mulut, nah, dengan telinga. Itu dia panggil amaliyah, ya hak bahasa badaniah atau jawarihah, nah, jarihah, dengan segala anggota tubuh badan. Ada amaliyah hak bahasa qalbiyah, hak bahasa hati. Itu ilmu tasawuf itulah. Mengetahui ke sifat-sifat yang dicela oleh syarak, dan mengetahui ke segala sifat-sifat yang dipuji oleh syarak, dan bermujahadah, berusaha untuk menolak ke sifat-sifat mazmumah yang dicela ni, dan berusaha untuk mentazyinkan hati dia dengan sifat-sifat mahmudah yang dipuji tadi. Itu dia panggil amaliyah qalbiyah, nah, amal hak bahasa hati. Wal muradu bihim, dan bermula yang dikehendaki oleh nazim bihim, dengan dia, dengan ulama ni, ataupun an-nasikin wal ulama, dua-dua lalu dah. Para abid dan para alim ulama ni siapakah hak dikehendakinya? Khabar as-salafus salihu, ialah salafus salih, orang-orang yang duduk di kurun yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik kurun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun ialah kurunku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurunku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun setelah kurunku. Itu artinya kurun sahabat atau kurun Nabi, kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'ut tabi'in. Tu. Itu dia panggil kurun yang baik. Ya, orang-orang yang duduk pada tu yang baik, itulah yang terbaik. Ada juga orang jahat. Bukan semuanya orang baik lah kau dak ni. Abu Lahab, Abu Jahal tu hidup sama Nabi. Nah, Musailamatul Kazzab ke apa tu. Begitu juga fuak-fuak sesat seumpama Rafidiyah, Nasibiyah. Nah, tu semua tu duduk pada kurung yang awal-awal juga. Khawarij. Nah, itu pun duduk pada kurung awal, tapi bukan salafus soleh, tapi salah juga salafut toleh. Nah, salah yang jahat. Tapi kata kalau gitu hak dikehendaki sini siapa? Bukan salah yang jahat, tapi salah yang baik. Wa man tabi'ahum, atau pada kata as-salafu. Nah, dan mereka yang mengikut akan mereka itu salafus soleh bi ihsanin, dengan kebaikan. Itu yang dikehendaki. Wa man tabi'a tabi'ahum, wa man tabi'a tabi'ahum siapa ila yaumil qiyamah lah. Nah. Tu bersusu galuh, bersalasilah, bersanad. Daripada sahabat turun ke tabi'in, turun kepada tabi'in, turun lagi tabi'in hinggalah ila akhir. Kita ni baru kali tabi' dah ni. Tu. Maka kalau kita nak termasuk di kalangan salafus soleh, maka hendaklah kita ikut kena tabi' orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut sampai kepada salafus soleh. Barulah kita tu orang panggil mengikut manhaj salafiyah sungguh lah. Jangan nama saja salafi tapi tak ikut manhaj salafi. Wasabiluhum, dan bermula jalanan mereka itu salafus soleh munhasirun, terhasar atau tersakaklah ia
fi i'tiqadin wa amalin wa ilmin wa amalin, pada pegangan ilmu dan amal. Amal tu ala tibqil ilmi, di atas muafakat dengan ilmu. Amal mesti muafakat dengan ilmu. Maka sebab tu pentingnya ilmu tu kena betul. Nah, fahmus sahih, faham dengan betul, supaya amal kita pun amal yang sahih. Nah tu, kalau ilmu kita tu tak betul, maka amalan kita pun tak betul. Nah, seperti orang dengar, dia kata bahawasanya kalau kita semaya sunat tasbih ni, Tuhan apa habis segala dosa, termasuk dosa dengan makhluk Allah Ta'ala. Contoh, itu ilmu yang tidak sahih. Nah, dia pun dengar dalam video, oh lagu tu okey, maka dia pun curilah, meropoklah, mengupaklah, nah, menyakitilah hak manusia, ambil hak manusia tanpa kebenaran, di atas jalan kezaliman. Lalu dia kata apa? Cukuplah semai sunat tasbih tu hapuslah nanti. Tu tengok, amal juga, tapi amal dia tidak sahih kerana berpunca daripada ilmu yang tidak sahih. Baiklah. Maka sebab tu pentingnya orang panggil ilmu kepada fahmis sahih. Nah, kepada kefahaman yang betul. Maka sebab tu jadi tok guru ni sangat besar orang panggil tanggungjawabnya. Nah, apabila kita salah dalam menyampai, wajib kita kena tarik handbrake betul balik. Nah, kerana kita menyampaikan amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu, jangan kita dusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta di atas nama aku. Nabi tak kata lagu tu, kita pergi kata. Nabi kata, siapa yang semaya sunat tasbih kepada pak saudara dia Abbas bin Abdul Muttalib, nah, tu diampun dosa besar, dosa kecil. Tu dosa yang dulu, dosa yang kemudian, dosa yang awal, dosa yang akhir, dosa yang tersembunyi dan dosa di dalam terang-terangan. Itu hak Nabi sebut. Maka apabila kita tersalah, maka wajib kita kena baiki. Nah, tak boleh kita buat kerak-kerak. Sebab apa? Sebab kita mengajar tu bukan zaman dulu tak ada video ke apa, masuk habis. Ni masuk habis dalam TikTok, dalam YouTube ke apa. Dah. Bukan mengajar kau kampung kita saja. Kemudiannya didengar oleh orang-orang yang orang awam. Ada banyak tu orang awam lagu tu. Tu bila kita beki tu baru dia kata terima kasih banyak Ustaz, saya duk faham lagu tu. Apa? Lagu hak dalam video tu lah. Mana? Semaya sunat tasbih kat tu apa dosa dengan makhluk? Dosa dengan makhluk ni tidak terampun melainkan kena minta maaf, minta halal, istihlal. Minta halal dengan empunya orang yang kita berdosa tadi, kita buat dosa dengan dia. Tu sehabis-habis daya. Maka kalau tak dapat dah kerana dia tak ada dah, dia mati dah, atau dia hilang daripada radar, tak tahu pergi ke negeri mana, tak tahu, tak jumpa cari pun tak jumpa. Maka sebagaimana kata ulama Imam Ghazali sebut lagi tak Minhajul Abidin, buatlah amal kebajikan, jangan dilupakan hadiah kepada orang yang kita buat dosa tadi tu. Mudah-mudahan nanti akhiratnya bila dibicara, kena bicara juga, kena mahkamah juga. Tu. Bila mahkamah terbuka, bila mahkamah Allah Ta'ala dibuka, maka berguailah orang yang kita buat salah tu, terkejut tengok pahala yang banyak. Lalu Tuhan kata pahalamu ni banyak ni bukan sebab mu buat amal. Ni orang yang buat salah dengan mu, dia merapok, dia curi, dia ngopak, dia buat khenak kamu dulu, dia nak minta maaf tak jumpa dah, mu mati dah. Maka dia tak lupa kirim pahala, nak kirim sedekah pahala. Maka diharap-harapkan mu maaf lah dosa dia. Kalau gitu maaf lah. Tu maksud gitu. Maka sebab tu kalau orang buat dosa dengan kita maaf siap-siap awal-awal supaya tidak berlambatan kita masuk syurga. Nah, orang yang tidak memaafkan dosa manusia berarti dia sengaja nak memperlewatkan diri dia dan orang lain daripada masuk syurga. Baik tak? Orang lain boleh masuk syurga dah, dia tak boleh lagi apa? Duk cara ke mahkamah lah. Tak buah hati orang tu buat salah ke dia. Orang tu merapok bagi dia, orang tu curi bagi dia, orang tu mengupak dia, orang tu mengeji dia. Maka oleh kerana dia tak maaf di dunia, maka di akhirat kena berguai. Kena bercara.
Maka asbab daripada bicara itulah orang panggil memperlambatkan kita tu masuk syurga. Maka sebab tu orang soleh, orang baik sengerti ni, belum daripada orang yang buat jahat ke dia tu minta maaf, dia maaf dah. Sebab apa? Sebab nak cepat-cepat masuk syurga. Gitu. Habis. Maka sebab tu penting sangat wa amalin ala tibqil ilmi. Tengok. Dan amal di atas muafakat dengan ilmu. Kalau ilmu tidak benar, maka amal tidak benar. Maka pasti kau panggil ilmu yang kita dapat tu benar kefahaman kita. Benar daripada alim ulama yang mu'tabar. Habis. Waftaraqa, dan telah membahagilah. Tuh. Man, oleh mereka yang ni ulama, jaa, yang telah datanglah ia man ba'dahum, kemudian daripada salafis soleh. Siapa dia man tu? Bayan pada kata man. Min a'immatil ummatid din. Min a'immatil ummatid, mungkin din tu deh. Allazi tu, bukan din tu. Titik za tu tak terang. Betul tak? Terang tak? Tak terang? Sikit-sikit. Tak nampak mana. Waftaraqa, dan telah membahagilah man, oleh mereka, oleh ulama. Mananya ulama mana? Jaa, yang telah datanglah ia man, yakni ulama, ba'dahum, kemudian daripada mereka itu salafis soleh. Siapa dia tu man tadi tu? Tu kita takut orang biasa-biasa. Dak. Min a'immatil ummati, daripada para-para imam ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. A'immah ni umat Nabi, a'immah, para-para imam umat Nabi tu sifat bagi a'immah tu. Alladzina, yang bermula para imam, para a'immah tadi tu, alladzina yajibu ittiba'uhum, yang wajiblah oleh mengikut akan mereka itu a'immah. Membahagi iftaraqa tu takluk pada kata iftaraqa. Ala salasi firaqin, di atas 3 segala puak. Ada 3 segala fuak ulama ni. Bismillah. Ada 3 fuak segala ulama. Ulama kemudian tu membahagikan. Zaman Nabi tak ada lah gitu, kerana puca di Nabi belaka. Zaman sahabat pun tidak orang panggil glamour sangat. Ada mazhab. Mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Abbas, mazhab Abdullah bin Mas'ud. Mazhab Aisyah. Ada. Tu. Turun ke bawah lagi, ilmu berkembang. Maka ketika tu ulama yang kedianya membahagi ke orang panggil cabai-cabai ilmu, membahagi ke kategori ulama ni mengikut cabai-cabai ilmu. Mana tengok? Firqatun, satu fuaknya nasabat. Nasabat ana mendirilah. Maknanya bersungguh-sungguh. Takhasus kita kata. Fokus. Boleh tak? Nasabat mana mendirilah, mana fokuslah. Nafsaha akan dirinya, diri firqah ini, libayanil ahkami syar'iyyatil amaliyati, untuk menerang menyatakan segala hukum hakam yang dibangsakan pada syariat yang bahasa perbuatan zahir amaliyah. Wahum, dan bermula mereka itu firqah nasabat nasabat, firqah yang memfokus, yang mendirilah, makna memfokuslah akan diri mereka itu firqah untuk menerang menyatakan segala hukum hakam syariat hak bahasa amaliyah ni siapa? Al-a'immatu tukhabah, al-a'immatul arba'atu, para-para imam yang 4, yakni a'immah mazahibil arba'ah, para-para imam yang 4. Tu wa ghairuhum, macam ghairuhum, dan lain daripada mereka itu para-para imam yang 4. Banyak lagi lah para imam ni. Ya sebenarnya bukan hanya 4 mazhab saja, banyak lagi. Mazhab Sufyan bin Thawri, mazhab Sufyan bin Uyainah, mazhab Daud Zahiri, banyak lagi mazhab ni, berpuluh-puluh mazhab. Tetapi yang kekal madrasah dan segala para imam-imam guru-gurunya daripada madrasah 4 mazhab ni lah. Hak lain tu kitab pun kadang-kadang tak ada, tak cukup, manhaj hilal dah. Itu putus dah anak murid, tak ada madrasah tutup katuk, maka tak ada lah orang panggil penerus ke bawah.
Itu dah. Siapa ni para imam yang empat dan lain daripada mereka itu? Bayan. Minal mujtahidina, daripada ulama-ulama mujtahid mutlak. Lakin sungguh pun kata pak mazhab dan lain daripada pak mazhab tu. Lakin tu istidrak. Lakin lam yastaqir, akan tetapi tidak tetaplah. Nah, lam yastaqir mana tidak tetaplah. Lakin lam yastaqir, akan tetapi tidak tetaplah minal mazahibil mardiyati, daripada segala mazhab-mazhab yang diredai, siwa mazahibil a'immatil arba'ati, selain daripada mazhab-mazhab para-para imam yang empat. Artinya mazhab selain daripada mazhab dalam fiqh, lain daripada mazhab para imam yang empat, itu tidak kekal dah. Hilang dah. Maka kerana tu kita orang di akhir ni kalau bukan mujtahid mutlak lah, memang tidak mujtahid mutlak lah. Dia kata mujtahid mutlak. Mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, mujtahid mazhab pun jauh sekali. Faham tak? Pak jawab ke dia? Jom buat tahid. Bukan mujtahid. Faham tak? Tu wajib kena ikut, kena taklid, kena tabi', kena ikut, kena taklid kepada salah satu daripada empat mazhab. Itu. Wa firqatun, dan satu fuq lagi. Atau pada kata firqatun, atau pada firqatun nasabat dia. Wa firqatun, dan satu fuq lagi nasabat, mendirikan, makna memfokuslah nafsaha akan dirinya, diri satu firqah ni, liishtighali, untuk bersibuk-sibuk, bibayanil aqaidi, dengan menyata menerangkan segala simpulan-simpulan bagi iman. Aqaidi ay al aqaidil iman. Ni satu fuq lagi, takhassuh dia, fokus dia ialah bersibuk dengan menerangkan tentang akidah, tentang aqaidil iman, simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Allati kana 'alaiha, yang adalah aqaid ni di atasnya aqaid as-salafu, oleh para-para salaf. Nah, akidah ni sebenarnya diiktikad dah oleh salafus soleh, oleh Nabi SAW sendiri, oleh para-para sahabat, oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, lepas tu tetapi dengan cara dia, istilah dia, faham tak? Tidak ada muqarrar seperti sekarang ni. Jangan kata ilmu akidah saja, ilmu lain pun sama ke? Ilmu tajwid. Zaman Nabi ada ilmu tajwid. Ada izhar, ikhfa, idgham, iqlaq, ada. Jangan kata tajwid. Baris titik pun tak ada Quran. Nak baca mana? Boleh? Baris titik pun tak ada. Jangan kata baris titik pun tak ada. Ba tak ada titik. Jim tak ada titik. Kha tak ada titik. Za tak ada titik, ba tak ada titik. Tapi keilmuan orang dulu tu tak sama dengan orang clear. Faham tak? Tu walau tak ada titik, tak ada baris, boleh baca. Nah, baris ni dia dah Abu Aswad Ad-Du'ali. Titik itu pula siapa dah? Imam Ahmad Al-Farahidi. Imam Ahmad Al-Farahidi yang meletakkan titik-titik dalam Quran, dalam ejaan hijaiyah ni, Arab ejaan Arab ni. Zaman Nabi tu tak ada. Kalau kira tak ada zaman Nabi, gak kan duk baca lah Quran ni ada titik, ada baris, ada alamat ke apa. Jangan kata Quran selekat 30 juzuk dalam bentuk mishaf ke. Quran pun tidak disusun dengan lengkap dalam bentuk mishaf di zaman Nabi SAW. Tapi sahabat baca habis tak Quran? Baca. Bukan tak cukup 30 juzuk dah. Ni baca dengan cukup lah. Tu kenapa tu lama tak ada zaman Nabi sifat 20. Berat lah gitu. Jadi Nabi tak iktikad tu ada ke mana? Sahabat tak iktikad tu ada. Tabi'in tak iktikad tu ada. Iktikad lah tu wujud satu sifat 20 tu. Tu tengok. Pas tak ada Tuhan tentu tidak. Adakah Nabi etikad tak ada Tuhan sungguh? Tak tanya. Adakah sahabat etikad tak ada Tuhan sungguh? Adakah tabi'in etikad tak ada Tuhan sungguh? Berat lah gitu. Tak lah, jalan lah tu. Tapi tidaklah betul seperti kita duk mengaji lah ni. Ada Tuhan mesti, tak ada Tuhan tentu tidak, dalilnya alam ni.
Sedia Tuhan mesti, baharu Tuhan tentu tidak. Dan ini silibus yang disusun untuk mudahkan kita. Faham tak? Tu. Isi kandungannya salah dulu telah iktikad gitu dah. Jangan kata salah. Nuh, Nabi ada lagi. Faham tak? Nabi ada lagi. Sebab itulah pernah ada orang Wahabi dia pergi tanya Syekh Ali Jumaah. Sampai tu saya duduk Mesir lagi. Masa tu Syekh Ali Jumaah ni tak ada lagi orang kawal kiri kanan je. Biar bebas orang nak risal ke apa. Lepas pada peristiwa tu ada orang mari kawal lah. Apanya? Orang tanya dia, orang Wahabi tanya dia. Ya Syekh. Nabi Muhammad Asy'ariyah dah. Soalan ke tu bangang soalan tu ni. Nabi Muhammad ikut Asy'ariyah dah. Nabi Muhammad Asy'ari Maturidi dah. Soalan tu bangang. Maka jangan kita jawab dengan betul-betul. Jawab dengan bangang ke. Tu. Soalan bodoh jawab dengan bodoh ke. Biar jangan reti bahasa. Mula siapa tanya Nabi ikut dak Asy'ariyah. Imam Abu Hasan Asy'ari tu lahir bila? Nabi lahir bila? Tu tak betul lah. Tu soalan tu tak betul. Maka jawab. Bodoh dia tanya soalan bengang. Jawabnya dengan bengang ke. Nabi Adam Asy'ariyah. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, semua kulluhum Asy'ariyah. Kata Syekh gila lah. Ada tu. Kata macam mana boleh Asy'ariyah? Imam Abu Hasan Asy'ari lahir bila? Untuk Adam. Mu pun tahu jawapan dia. Betul tanya kat siapa? Walaupun jawapan itu bodoh, sebenarnya pada makna betul. Apa? Mu'taqadat, benda yang dipegangi itu semuanya sama sejak daripada tu ada. Siapalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman tu tak berubah. Baik. Hak lainnya apa? Metod. Cara nak mengaji tu hak berubah. Faham tak? Metod saja berubah. Itu. Siapakah firqah nasabat nafsaha lil istighal bi bayanil aqaid ni? Wahum, dan bermula mereka itu firqatus tsani ni. Fuq yang kedua ni Al-Asy'ariyyu wal Maturidiyyu, iaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Wa man tabi'ahuma, dan mereka yang mengikut bagi keduanya, mengikut Asy'ari dan Maturidi. Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dah ramai lagi lah. Nak sebut tu kak. Tak habis siang malam duk kira nama ulama yang mengikut Asy'ariyah Maturidiyah ni. Wa firqatun, dan satu fuq lagi nasabat, mendirilah, makna memfokuslah nafsaha akan dirinya, akan diri fuq ni lil istighali, dengan bersibuk-sibuk, untuk bersibuk-sibuk, bil amali, dengan beramal, wal mujahadati, dan bersungguh-sungguh dari dalam amal, maknanya ala tibqi, tetapi di atas muwafaqah, atas mutabaqah, ma zahaba ilaihi, barang yang telah memperjalanilah ilaihi, kepadanya barang, al firqatani, oleh dua fuq yang dahulu. Jadi tasawuf ni dia mesti paksinya ialah akidah dan syariat. Faham tak? Tu you tak boleh tasawuf ni berlepas diri daripada akidah dan syariat. Kalau gitu bukan tasawuf sunni, bukan tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Sebab kalau kira agak mazhab lain pun ada tasawuf agak. Syiah ada sufi dia. Tu Khawarij ada sufi dia. Jangan main-main. Siapa lagi? Jangan kata dalam Islam Hindu tu ada sufi dia. Ada sufi dia. Sufi juga tak? Sufi juga. Tak makan, tak tidur, tak bining, duduk sungguh-sungguh meratik, berkhaluah. Zikir napah dia ni. Macam-macam tu. Adakah orang panggil diterima? Tak diterima. Sebab apa? Paksinya tak betul. Tidak berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak bersyariat dengan asyariat Allah Subhanahu wa taala yang sahihah. Baiklah. Habis. Tu al-firqatani al-mutaqaddimatani, ada lagi tu belakang tu. Baik. Jadi satu fuq yang ketiga ni pula nasaba, memfokuslah nafsaha akan dirinya lil istighali, dengan untuk bersibuk-sibuk bila amali, dengan beramal,
wal mujahadati, dan bersungguh-sungguh ala tibqi ma zahaba ilaihil firqatani al mutaqaddimatani. Tapi amal dengan bersungguh-sungguh, dengan amal tu, di atas amal tu, di atas mutabaqah muafakat akan barang yang telah diperjalani kepadanya barang oleh dua fuq yang terdahulu. Mana? Fuqaha dan mutakallimin. Wahum, dan bermula mereka itu firqatus sani ni, Al-Imam Abul Qasimi Al-Junaidu. Al-Imam Abul Qasimi Al-Junaidu. Itu orang panggil Raisut Taifah. Ataupun dipanggil Sayyidut Taifah As-Sufiyah. Tu. Nama dia Al-Juni' bin Muhammad. Al-Juni' bin Muhammad. Abul Qasim tu kunyatuhu wa ismuhu Al-Juni' bin Muhammad. Sayyidut Ta'ifatis Sufiyati, ialah penghulu bagi fuq sufi. Wa imamuhum, dan imam mereka itu sufiyah. Tu dalam tu ada cerita panjang tu. Nasya'a, hidup dan lahir dia di Iraq. Sebab tu dipanggil Juni' Al-Baghdadi, di Iraq, Baghdad. Wa kana faqihan ala madhhabi Abi Thawri. Dia ni alim dalam mazhab Imam Abi Thawr. Panjanglah tu, boleh baca sendiri lah tu nanti. Puas-puas duk saja. Takut masuk dalam periksa. Lagi ke? Dah. Masuk. Mana? Masuk. Wa man tabi'ahu, dan mereka yang mengikut akan dia, akan Imam Abil Qasim Al-Juni' tadi, Al-Juni' Baghdadi tu. Kalau gitu fahaulai, maka mereka itulah tiga firqah ni. Al-firaqus salasatu, ialah fuq-fuq yang tiga. Hum, mereka itu khawasul ummatul Muhammad, atau khawasul ummatil Muhammadiyati. Tu orang-orang yang ketentuan, orang-orang yang mulia-mulia, orang-orang yang khusus daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adahum, dan bermula mereka yang selain daripada tiga firqah tadi, min jami'il firaqi, daripada sekalian firqah-firqah yang lain, ala dhalalin, di atas kesesatan. Sesat. Ni Sidi Ahmad Dardi kata, bukan aku kata ni dah. Wa in kanal ba'du, dan jika adalah setengah daripada mereka itu, wa in kanal ba'du minhum, gitu deh. Dan jika adalah setengah daripada mereka itu ulama, yahkumulahu, menghukumkan baginya, bagi ada tadi, bagi selain daripada mereka itu, selain daripada firqah salasah itulah, bil islami, dengan Islam sekalipun, tetaplah juga sesat. Itu rayah tu. Habis itu. Kemudian kata dia, fannaji man kana fi aqidatihi ala tibqi ma bayyanahu ahlus sunnah. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa amma, dan adapun haddut tawakkuli, had atau definisi bagi tawakul, faqad qala, maka sesungguhnya telah berkatalah ba'du syuyukhina, oleh sebahagian daripada guru-guru kami, kata Imam Ghazali, innahu, sesungguhnya tu maqal qabai qala ba'du, innahu, sesungguhnya tawakkula ni, innahu ay innat tawakkulah, sesungguhnya tawakul itu ialah
ittikalul qalbi, mengikatkan hati ilallahi, kepada Allahi. Nah, ikat hati tu, ikat hati kita kepada Allah. Lagu mana? Ittikal. Nah, ikat hati dengan Allah. Ikat hati kepada Allah. Biling kita ilaihi, dengan putus. Nah, biling kita ilaihi, dengan putus tilik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi ilallah. Tu putus tilik kita kepada Allah. Tidak tilik pada benda lain, itu maksud gitu. Nah, inqita ilaihi mana? Putus tilik hati kita tu hanya kepada Allah. Tidak tilik kepada yang lain. Wal iyasi, dan putus harap, mana putus asa, ammadunahu, daripada barang selain daripadanya, selain daripada Allah. Nah, tu setengah daripada tutup guru Imam Ghazali kata, tawakul ni artinya ikat hati kita kepada Allah dengan putus tilik hanya kepada Allah, dan putus harapan kita kepada selain daripada Allah. Itulah tawakul, kata setengah daripada guru-guru Imam Ghazali. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata oleh sebahagian mereka itu syuyukhina. Tuh. Kata mana? Hifzul qalbi ai innahu lah, begitu. Innahu, sesungguhnya tawakkula ni, tawakul ni ialah hifzul qalbi, memeliharakan hati ilallah, kepada Allah, bimaudhi'il maslahati, pada tempat yang baik, yang maslahat, yang ada kemaslahatan kebaikan. Lagu mana? Bitarki ta'liqihi, dengan meninggalkan pergantungan nyonya hati, ala syai'in dunahu, di atas sesuatu selain daripadanya, selain daripada Allah. Ada juga kata itu, katanya Imam Ghazali. Tuh, ada juga tok guru dia kata, tawakul ni ialah peliharakan hati kita kepada Allah, pada tempat-tempat yang kebaikan, dengan meninggalkan pergantungan hati di atas sesuatu selain daripada Allah. Makna lebih kurang je lah tu. Nah, wa qala Syekhul Imam Abu Umar rahimahullahu taala, dan telah berkata oleh Syekh Imam Abu Umar rahimahullahu taala. Tuh. Siapa dia ni Imam Abu Umar ni? Kila arada bihi Aba Amru Muhammad bin Ibrahim Az-Zajaji An-Naisaburi. Kila arada bihi, dikatakan oleh setengah ulama, arada menghendaki dengan dia oleh Imam Ghazali, Imam Abu Umar ni ialah Aba Amru Muhammad bin Ibrahim Az-Zajaji An-Naisaburi. Itu nama dia. Dia kata mana? At-tawakkulu tarkut ta'alluqi, bermula tawakul tu ialah meninggalkan pergantungan, yakni pergantungan hati. Lama salah faham sini, berhenti kerja. Kerja lagi ke? Nah, tu dia kata tawakul ni meninggalkan pergantungan. Jadi selama ni dia duk bergantung apa? Bergantung dengan kerja dia, makan gaji. Berhenti kerja, mampu kerah je. Atau kali lelah kan, duk guna gan ni kan? Ubat lelah. Nah. Jadi duk bergantung dengan gan ni. Lepas tu, tawakul ni mana? At-tawakkulu tarkut ta'alluqi. Bermula tawakul tu ialah meninggalkan pergantungan. Dia lepas ubat lelah dia pakai. Lelah apa gerah situ. Kat itu tau. Faham molek tau. Faham tak? Lagi kira nu salah faham mungkin. Nah. Tu. Pergantungan ni pergantungan hati. Itu maksud itu. Hati tu jangan bergantung. Tubuh tu tak ada hal lah. Memang kita kena makan nasi. Kalau laparnya nak bergantung hati dengan nasi. Dahaga minum air, nak bergantung hati dengan air. Nah, tak ada duit hijau, jangan duk bergantung dengan hijau. Nah, tak ada duit menega, jangan duk bergantung dengan menega. Gitu. Lelah makan ubat, guna tu nyeduk ubat lelah. Jangan bergantung dengan ubat. Hati jangan bergantung dengan ubat nyeduk lelah tu. Gitu Guna tu gunalah. Nah. Lama lepak tu. Lelah ngak-ngak mampu gerah situ tak apa. Tu salah faham ilmu, salah faham ni bahaya. Wa ta'alluqu, dan bermula pergantungan hati selain daripada Allah tu apa maksud? Zikru qiwami binyatika an syai'in dunallahi.
menyebutkan kiwamid binyatika, mana menyebutkan apa kiwam ni, yang mengkuatkan tubuh badan engkau. Makan kau ikutlah. An syai'in, daripada sesuatu dunallahi, selain daripada Allah. Tu maknanya orang panggil bergatuh hati. Kita duk sebut makan kau gapo tu selain daripada manusia. Mitok dengan manusia. Nah. Tu tidak mitok dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian kata dia qala syaikhi al-imamu rahimahullah wallahu alam. Abu Bakar al-Waraqi lah. Kalau syaikhi sini. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa nas'aluka min khairi ma salaka min rasul. Wa sallallahu alhamdulillah.